पवित्रेण च पुनीमहे देवी पुनते देव्यागात् यस्मै भक्ते सर्वो वेदपृष्ठा तावदत्तदमाप्येषु वयक्षस्य ममतयोरहीना वैश्वानरो रष्टविर्मा पुनातो पादप्राणेन शिरोभयोः यावा पृथिवी भगसापयोभिः तदावरे यज्ञे मा पुनीता प्रार्थ्यश्रवदश्रवे परदिष्ठैर्ये भवत्मभिः अग्ने दक्षैः पुनायमा येन देवा अपुनदा येन बोधव्यं यशः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे मानी रत्येति भिस्संभृतकोरसं सर्वकोरसं पतितं मातरिष्मना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकोरसं तस्मै सरस्वती दुहे श्रीलको सर्पिर्मधोदगं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि पयस्पतिः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतको हितं पावमानीर्दिशन्तु नः लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि धृतस्तुतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रम् ततोऽद्यावगो हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सह मा पुनातो सोमस्वस्या वरुणस्य वीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जयं च पुनातो तच्छय्यो रावृणीमहे कातुय् यज्ञाय कातुय् यज्ञपतये देवी स्वस्ति नस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं तन्नो अस्तुद्धिपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदेः पुरुषोत्तमस्य श्री लक्ष्मणसमेतस्य श्रीकोदण्डरामस्वामिनः कल्याणमहोत्सवकर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणोऽस्तु युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नेति यावत् सूर्यो गच्छेत् यद्वद्घन्यं पश्येत् तावत् कुरुते जगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते श्रीकोदण्डरामस्वामिनः कल्याण महोत्सव कर्मणे स्वस्ति ब्रुवन्तो ओम स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो ओम वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अनिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रामस्वामिनः कल्याण महोत्सव कर्मणः किं भवन्तो ब्रुवन्तो भवन्तो ब्रुवन्तो भवन्तो ब्रुवन्तो ध्यास्महव्ये नमसो वसद्यान् मित्रं देवं मित्रधेयं नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्व वीराः ओम शांतिः पुष्टिः पुष्टिः वृद्धिः आयुष्यम् आरोग्यम् ऐश्वर्यम् शिवं कर्म आरोग्यत्वापं प्रतिहतं प्रतिहतम् अस्तु ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिरसनं निरसनमस्तु सर्वाः सम्पदः अस्तु सर्वशोभनम् अस्तु ब्राह्मणेभ्यः भवतु शतधारकं सहस्रधारमपरि
పరిమితమనిష్ట అచ్యుతమక్షయం పరమం పవిత్రం భగవాన్ వాసుదేవ వాసుదేవ పుణ్యాహోచన కర్మను వేద మంత్రములతో పరిపూర్ణం చేశారు. పుష్టి కోసం అభ్యుదయం కోసం సీతారామచంద్ర స్వామి భక్తులందరికీ కూడా ఆరోగ్య అష్టైశ్వర్య సిద్ధి కోసం మంగళత్వం కోసం ఇక్కడ స్వస్తి వాసుదేవ పుణ్యాహవచనం చేశారు. ఎవరెవరైతే పవిత్రమైనటువంటి సీతారాముల యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఈ వాసుదేవ పుణ్యాహవచన స్వస్తి జలాన్ని వీక్షిస్తారో వారందరికీ కూడా తాపత్రయములు తొలగడం, అలాగే దుష్టగ్రహ బాధా నివారణం, అరిష్ట శాంతి ఇవన్నీ కలిగి ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధ్యర్థం ఈ కర్మను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఓష్పతే విశ్వరూపాణ్యా విశన్ సఖా సుషేమ ఏధినః ఓం శుభగం శుభం హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమబీజం విభావసోః అనంత పుణ్య ఫలదమనశాంతిం ప్రయచ్చమే. భగవద్వాసుదేవ వాచన మంత్ర జప దక్షిణాం మనసోత్సాహ పరిమిత హిరణ్యం నానాగోత్రేభ్యః జపకర్తృభ్యః తేభ్యస్తేభ్యః సంప్రదతే నమః. పుణ్యాహ వాచన సమృద్ధిః. ఓం ప్రాణానాయం సమస్త శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క భక్తులకు, అలాగే సీతా కోదండరామస్వామి భక్తులందరికీ కూడా అభ్యుదయార్థం జరిగినటువంటి అందరికీ కూడా ఇది అభ్యుదయాన్ని ఇస్తుంది అని ఆచార్య స్వామి వారు చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య శ్రీ సీతా సమేతస్య శ్రీ కోదండరామస్వామినః దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన అద్య రక్షాసూత్ర ధారణ కర్మాంగం యజ్ఞోపవీత సూత్ర ధారణ కర్మాంగం తత్తదేవతారాధనం కరిష్యే. ఓం హరిణీం సువర్ణరజస్రజాం हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मामः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विल्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपस्पगे श्रीर्मा देवीर्जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां सलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टाम् तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु माया तदायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुत मे गृहात् गन्धद्वारान्दुराधरिषां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यं पशूनां रूपमन्नस्य महि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमाम् प्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्तजल्तु स्निग्धा निदिक्लीतपस मे गृहे ఈ సూక్తంతో రక్షాబంధన పూజ చేశారు. అంటే ఏ రక్షాబంధనాన్ని స్వామివారికి అమ్మవార్లు ఆచార్యులు ధరిస్తారో ఆ రక్షాబంధనం. జానకీ రమణ గోవింద, వైదేహీ రమణ గోవింద, ధాత్రీ వరద గోవింద, సుగ్రీవ వరద గోవింద, విభీషణ వరద గోవింద, అంజనేయ వరద గోవింద.
मुदार्णवशायिने एकभोगपर्यङ्काय गरुडवाहनाय वासुदेवाय नमः वेदवासदे करेण प्रत्युम्न अनिरुद्धाय धीरजवराहरसिंहवामन राम 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 परप्रमद नमोऽस्तु ते योगिने ढाकने ब्रह्मराक्षस विनायक भूतना रेवते स्कंदपुरोगम ग्रह नक्षत्र ग्रहान अन्याश्च महाग्रहान अनहन दह दह पद पद मथ मथ शप शप पादय पादय आख्यात आख्यात ग्रहान ग्रहान आविष आविष ध्वंसय ध्वंसय राधय राधय दृक्य दृक्य वज्रेण भस्मे गुरो सहस्रार सर्वमुख्य प्रहरण जुगबाहो जय जय विजय विजय अनंतापराजित अप्रतिहत सहस्रनेत्र प्रज्वल प्रज्वल ज्वल ज्वल स्वरूप मधुसूदन पुरुष वैकुंठ नारायण पद्मनाभ ऋषिकेश सर्वनाघ प्रमर्दन सर्वासुरोत्सादन सर्वदेव महेश्वर सर्वग्रह निवारण सर्वेन्द्र प्रभंजन सर्वदुःख प्रशमन सर्वज्वल विनाशन सर्वबंध विमोक्षण सर्वदुःखनाशन सर्वभूत नमस्कृत सर्वभूतापगरिहण जनार्दन नमोस्तुते స్వామివారికి అలాగే ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ సమయం. ఎందుకంటే యజ్ఞోపవీత ధారణ అనేది లేకపోతే ఆయన యజ్ఞములు కొన్ని కొన్ని చేయాలి అని అంటే బ్రహ్మచారిగా చేసేటువంటివి కొన్ని తక్కువైతే గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని స్వీకరించాక బృహత్ యజ్ఞములన్నీ చేయటానికి అర్హత వస్తుంది. అందులోనూ గృహస్థాశ్రమం అది మాతృస్థానీయమైనటువంటిది. ఇటు బ్రహ్మచారులకు అటు వనప్రస్థులకు ఉత్తమ ఆశ్రమంలో వారికి అందరికీ కూడా ఒక అన్నపూర్ణ వంటిది గృహస్థాశ్రమం. అటువంటి ధర్మాన్ని జగత్ప్రభు అయినటువంటి సీతాలక్ష్మణ సమేతులైనటువంటి కోదండ రామస్వామి వారు ఏకశిలాపురి భీష్ములు దివ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క దీక్షను చేపడుతూ ఉన్నారు. స్వామివారికి ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటే అన్నమాచార్య స్వామి వారి సంకీర్తన, అన్నమయ్య సంకీర్తన షోడశ కళానిధి అయినటువంటి షోడశోపచార సేవితుడు సీతా రామచంద్ర స్వామి గారికి మంగళ కర్పూర నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. మంగళాని మహాబాహో దిశంతు తవ సర్వదా యన్మంగళం సుపత్నస్య జనతా కల్పయత్పురా అమృతం ప్రార్థయానస్య తత్తే భవతు మంగళం అమృతోత్పాదనే దైత్యాన్ ఘృతో వజ్రధరస్యేత్ అదితిర్మంగళం ప్రాదాత్ తత్తే భవతు మంగళం. జానకీ రమణ గోవింద, వైదేహీ రమణ గోవింద, ధాత్రీ వరద గోవింద.
అగ్నిరాయుష్మాన్ సవనస్పతిభిరాయుష్మాన్ తేనత్వాయుషాయుష్మంతం కరోమి సోమాయుష్మాన్ సవోషధీభిరాయుష్మాన్ తేనత్వాయుషాయుష్మంతం కరోమి యజ్ఞాయుష్మాన్ సదక్షిణాభిరాయుష్మాన్ తేనత్వాయుషాయుష్మంతం కరోమి బ్రహ్మాయుష్మత్తేరాయుష్మత్తేనత్వాయుషాయుష్మంతం కరోమి దేవా ఆయుష్మంతస్తే మృతేనాయుష్మంతస్తేనత్వాయుషాయుష్మంతం కరోమి శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపులైనటువంటి సాక్షాత్తు పరుడు నరుడిగా ఈ లోకంలోకి అవతరించినటువంటి లోకరక్షుడైనటువంటి రామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క దక్షిణ హస్తానికి రక్షాబంధనాన్ని కడుతూ ఉన్నారు. జానకీ రమణ గోవింద, వైదేహీ రమణ గోవింద, ధాత్రీ వరద గోవింద. స్వామివారి యొక్క దక్షిణ హస్తానికి అలాగే అమ్మవారి యొక్క వామ హస్తానికి రక్షాబంధనాన్ని కట్టి ధూప దీప నైవేద్యాది సమర్పణములు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆగమోక్తంగా లోక రక్షణ దీక్షితుడు రామచంద్ర స్వామి అందరి వలె మాట్లాడడు, అందరి వలె చేయడు, ఏది అయినను తన ఆత్మను తెచ్చి ఒలుకపోసిన చందమ్మున పలుకు చేయు సర్వము తానే అని చెప్పారు. అలాగా ఆత్మారాముడైనటువంటి రామచంద్ర స్వామి వారికి ఉపచారములు సమర్పణం చేస్తూ ఫలోపహారాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారికి మంగళ కర్పూర నీరాజన సమర్పణం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఆదిస్థితాన ప్రమత్తంతు వీరాన్ తేభ్యోజహోమి బహుదా కృతేన మానఃప్రజానోరీశామాతీశాన్ ఏకః పురస్తాత్యయనస్య గోపాః యమప్యేధుమనగుంధాం పరాజయ సమా మంగళ దేవతలైనటువంటి సీతారాముల యొక్క రక్షణ అయిన తరువాత కళ్యాణాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉండేటువంటి ఆచార్య స్వామి కూడా రక్షాబంధనాన్ని కట్టుకుంటూ ఉన్నారు. పురుషోత్తమస్య శ్రీ అగణతానేక దివ్యావతారస్య శ్రీ కోదండరామస్వామినః అనంతాశ్రమయోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం సువర్ణ యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. స్వామివారికి జ్ఞార్హత గృహస్థాశ్రమ ధర్మం చేపట్టాక వస్తుంది కనుక అటువంటి సువర్ణ యజ్ఞోపవీత ధారణం అంటే ఉపనయనం అప్పుడు ఒక యజ్ఞోపవీతాన్ని వారు ధరించి ఉన్నారు. ఇది ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణం. బ్రహ్మ తేజస్సుని స్వీకరించి దాన్ని ఆ ధరించినటువంటి వారికి అనుగ్రహిస్తుంది. జ్వలన్నివ బ్రహ్మమయేన తేజస అన్నట్లుగా ఆ రామచంద్ర ప్రభువు వెలుగొందుతూ ఉంటే సమస్త విశ్వమునకు కూడా అభ్యుదయం కలిగేటువంటి అశ్వమేధము, ఆప్తోర్యాగము ఇత్యాది యాగములన్నీ కూడా నిర్వహించేటువంటి మహనీయుడిగా రామచంద్ర స్వామి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో అర్చక స్వాములు వారిని మంగళాశాసనం చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు.
సువర్ణ యజ్ఞోపవేత ధారణము జరుగుతూ ఉన్నది. జానకీ వరద గోవింద. సువర్ణకం హిరణ్యమభవత్ తత్సువర్ణస్య హిరణ్యస్య జన్మ య ఏవమో సువర్ణస్య హిరణ్యస్య జన్మ వేద సువర్ణ ఆత్మనా భవతి. శ్రీ సీతా సమేత శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ సమయమునందు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములో కైంకర్యముగా స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నటువంటి సువర్ణ యజ్ఞం జానకీ వరద గోవింద. వైదేహీ వరద గోవింద. ధాత్రీ వరద గోవింద. మేదినీ వరద గోవింద. సౌమిత్రీ వరద గోవింద. గోవింద. విభీషణ వరద గోవింద. సుగ్రీవ వరద గోవింద. ఆంజనేయ వరద గోవింద. గోవింద గోవింద గోవింద. పరమ పవిత్రమైనటువంటి పాప పవిత్రమైనటువంటి నూతన సువర్ణ యజ్ఞోపవేత ధారణాన్ని చేశారు స్వామివారు. సమస్త భక్తులకి కూడా బలమస్తు. వారికి దివ్యమైనటువంటి బుద్ధి బలం, వాక్బలం, అనేకమైనటువంటి అభ్యుదయములు వాళ్ళకి ఈరికలు ఎత్తుతాయి ఈ యొక్క మంగళ నీరాజనము సమర్పణం వల్ల, అలాగే ఫల పుష్పాదుల యొక్క సమర్పణం వల్ల. లభాయ ధీమహి రమణ గోవింద. ఆంజనేయ వరద గోవింద. సుగ్రీవ వరద గోవింద. విభీషణ వరద గోవింద. శ్రీయఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీ సీతాసమేతస్య శ్రీ కోదండరామస్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన లోక సంరక్షణార్థం కన్యావరణం కరిష్యే. రామచంద్రార్థం కన్యాం వృణీధ్వం. ఓం ప్రసుక్మంతాధియసానస్య దక్షిణి పరేభిర్పరాగో అభిష్వప్రసీదత అస్మాకమింద్ర ఉభయం జుజోషయత్ సౌమ్యస్యాంధతో బుబోధతి అరక్షరా రజవస్సంతు బంధాయేభిస్తకాయోయంతి నో వరేయం సమర్యమాసం భగోనానిలీయాత్ సంజాత్ సత్యగో సుయమనస్తు దేవా. అనంతవేద శాఖాధ్యాయనే వాసిష్ఠమైత్రావరుణ కౌండిన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య నాభాగ మహారాజవర్మణో నప్త్రే అజ మహారాజవర్మణః పౌత్రాయ దశరథ మహారాజవర్మణః పుత్రాయ వాసిష్ఠమైత్రావరుణ కౌండిన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ రామచంద్ర స్వామినే సాక్షాత్ మహావిష్ణుస్వరూపాయ వరాయ అంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ గోత్రోద్భవస్య వర్ణరోమ మహారాజవర్మణో నప్త్రీం హరస్వరోమ మహారాజవర్మణః పౌత్రీం జనక మహారాజవర్మణః పుత్రీం అంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమ గోత్రోద్భవాం నామ్నీం సాక్షాత్ మహాలక్ష్మీ స్వరూపీం కన్యాం లోకక్షేమార్థం రామచంద్రాయ దాస్యామి దాస్యామి దాస్యామి. కన్యావరణంలో భాగంగా రామచంద్ర స్వామి వారు వశిష్ఠ గోత్రోద్భవులను చెప్పి, అలాగే మహాలక్ష్మి అమ్మవారైన సీతమ్మ తల్లి గౌతమ గోత్రోద్భవి అని లోకానికి తెలియజేశారు. గోత్ర ప్రవరలు విన్న తర్వాత పుణ్యం కలుగుతుంది కనుక అటువంటి పుణ్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం. పురుషోత్తమస్య
సీతాసమేతస్య శ్రీకోదండరామస్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవాఖ్యం లోకక్షేమార్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం కళ్యాణ మహోత్సవాఖ్యం కర్మ కరిష్యే సంగా అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీ సీతాసమేతస్య శ్రీకోదండరామస్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవాంగం అద్య కన్యాదానాంగత్వేన మహాసంకల్ప పఠనం కరిష్యే అధానంతవీర్యస్య శ్రీమతి నారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘమధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే వ్యక్తావ్యక్తమహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాత్యావరణైః ఆవృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండకరండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీకూర్మవరాహానంతాద్యష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితే అతలాది సప్తలోకోపరితలే సత్యాదిలోకషట్కస్యాధో భాగే మహానాళాయమాణ ఫణిరాజరాజశేషస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే సిగ్ధంతి శుండాదండోత్తంభితే లోకాలోకాచలేన వలయితే లవణాద్యర్ణవైః పరివృతే జంవాది సప్తద్వీపైర్ద్వీపితే భారతవర్షాదివర్షశోభితే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే నవసహస్రయోజన విస్తృతాయాం కర్మభూమో సుమేరోః నిషధ హేమకూట హిమాచలానాం హరివర్ష కింపురుషయోశ్చ దక్షిణ దిగ్భాగే సేతుబంధమలయాచలాత్ ఉత్తర దిగ్భాగే వర్ణప్రస్థాది నవఖండాత్మకే అద్య కర్మభూమో మేర్వసమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే అద్య ప్రజాపతిక్షేత్రే శ్రీరంగస్యోత్తరప్రదేశే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆంధ్రజనపదస్థ దేహళీమండలాంతర్గత ఏకశిలాపురీ క్షేత్రే శంఖచక్రగదా శార్ంగనందకాఖ్య పంచ మహాయుధరస్య నూపుర పీతాంబర శ్రీవత్సకౌస్తుభ కేయూరహార మకరకుండల ప్రముఖ ప్రస్ఫురద ప్రాకృత భూషణావళీ భూషితస్య కనక కమల కల్హార తులసీ పూగ పున్నాగ జాతి మరువకాశోకాది నానావిధ పరిమళ పుష్పమాలాలంకృతస్య విమలాది దేవతా స్త్రీయమాన చామరస్య ఇంద్రాదిలోకపాలైః చండాదిద్వారపాలైః ముదాదిద్వారాధ్యక్షైః అనంతగరుడ విశ్వక్సేనాది నిత్యగణైః పరాంకుశ పరకాలాది సూరిభిః నాథమునియామనుముని రామానుజముని వేదాంతదేశికవర్యాది ఆచార్యవరిష్టైః నిత్యముక్తైశ్చ పరిసేవ్యమానస్య అద్య పరమశబ్దాభిద పరమవ్యోమశబ్దాభిధేయం శ్రీవైకుంఠాఖ్య దివ్యనగరే సహస్రస్థూణాన్విత మణిమయ రత్నమంటపే అనంతకోటి సూర్యప్రకాశ దివ్యసింహాసనోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అనంతభోగిని అఖిల జగన్మాతృశ్రీభూమినీళాభిః సహాసీనస్య గర్భస్థానేక మండలస్య అద్య నిఖిల లోకానుజిగిక్షా స్వీకృత మత్స్యకూర్మ వరాహ నారసింహ వామన రామ రామ రామకృష్ణ కల్క్యాద్యనేక అవతార వైభవస్య చతురానన పురందర ప్రముఖ సకల సురాసుర విసర శిరస్తటీ విరాజమరీచి నీరాప నీరాజితోపాంత కరణాంభోరుహస్య పరాశనారద ప్రహ్లాదనారద పరాశర పుండరీక వ్యాసాంబరీష శుకశౌనక రుక్మదాల్వ్యవశిష్ట విభీషణ బలి హనుమదాఖ్య షోడశ మహాభాగవతం విమలతర హృదయాంతరాళ నిరస్త నిరర్గళ హృదయాంతరాళ డోళా విహార సమాసక్తస్య అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య జ్ఞానశక్త్యాత్యనంత కళ్యాణ గుణగణైకతానస్య యః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీ
మన్నారాయణస్య అభి సరోజ మధ్య సముదుద్భూతస్య అఖిల ప్రపంచ నిర్మాణ కపట నాటక సూత్రధారస్య శారద నీరద పారద సచ్ఛాయ వాగ్దేవత విలాస భవనాయమాన అదనారవిందస్య ఆరసతరసరసారసతరసకల భాసుర నరక నికల భాసుర మానస రాజహంస వాహనస్య అద్య బ్రహ్మణః అద్య సకల జగత్ సృష్టి సకల సృష్టి త్వయ జీవినో బ్రహ్మణః ప్రథమ పరార్థే పంచాశతాతీతే ద్వితీయే పరార్థే పంచాశత్వర్షాత్మకే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ మాసే ప్రథమ పక్షే ప్రథమ దివసే అహని ద్వితీయామే తృతీయే ముహూర్తే స్వయంభువాదిషట్సు మనుషు వ్యతీతేషు సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే తత్రేతాత్వాపరాఖ్యేషు త్రియుగేషు గతేషు వర్తమానే అష్టావింశతితమే కలియుగే బ్రాహ్మదైవ పిత్ర్య ప్రాజాపత్య బారహస్పత్య నక్షత్ర సౌరసామన చాంద్రమానాఖ్య నవబాన భ్రమిత ప్రభవాతి షష్ఠ సంవత్సరాణాం మధ్యే వస్తిష్టావసునామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ చైత్రమాసే శుక్లపక్షే చతుర్దశ్యాం శుభతిథౌ భృగువాసరే హస్తా నక్షత్రే విష్ణుయోగే విష్ణుకరణే శుభయోగే శుభకరణే ఏవం విశిష్టే దేశే కాలే చ భక్తులందరూ చేసేటువంటి సంకల్పాన్ని మీ గోత్రనామాదులంతా మనస్సులో ఉచ్చరించుకొని స్వామివారికి విన్నవిద్దాం. అందరూ పలకండి. శ్రీ భగవదాజ్ఞయా శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం సకుటుంబస్య మీ గోత్రము సభ్యులందరి పేరు మనస్సులో సంకల్పించండి. కుటుంబస్య మమ ఇహ జన్మని జన్మాంతరేషు బాల్యాది అవస్థాసు చ మనోవాక్కాయ కర్మభిః జ్ఞానతః అసకృత్కృతానాం చ సర్వేషాం అపనోదనార్థం బాలుకాభిః సప్తర్షిమండల పర్యంతం తిలైః సూర్యమండల పర్యంతం యవైః గ్రహమండల పర్యంతం మాషైః ధ్రువమండల పర్యంతం వృషలోమభిః నక్షత్రమండల పర్యంతం ధృతరాశేః సహస్రావసానే ఏకైక వాలుక తిల యవ మాష లోమ అపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశి అపకర్షణ సంమిత కాలే విష్ణులోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం గుణీకృత అగ్నిష్టోమ అప్తోర్యామ అతిరాత్ర బృహత్పక్ష వాజపేయ పౌండరీక రాజసూయ అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫల అవాప్త్యర్థం మయా సహ దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం ఏకవింశతి కులోత్పత్తి
కులోత్తారణ కులోత్తారణ ద్వారా ద్వారా సాలోక్య సాలోక్య సారూప్య సారూప్య సామీప్య సామీప్య సాయుజ్యాఖ్య సాయుజ్యాఖ్య పరమ పురుషార్థ పరమపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం భగవన్ముఖోల్లాసార్థం భగవన్ముఖోల్లాసార్థం భగవత్ప్రీత్యర్థం చ భగవత్ప్రీత్యర్థం చ విశ్వశాంత్యర్థం విశ్వశాంత్యర్థం కాంచరాత్ర శ్రీకాంచరాత్ర దివ్యాగమోక్త దివ్యాగమోక్త ప్రకారేణ ప్రకారేణ శ్రీ సీతారామ శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవ కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం కర్మాంగం సాలంకృత సాలంకృత అహిరణ్యోదక హిరణ్యోదక కన్యా మహాదానం కన్యా మహాదానం ఆచార్యముఖేన ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే कारयिष्ये। యజమానానాం సంకల్పిత కళ్యాణ మహోత్సవాంగ సాలంకృత సహిరణ్యోదక కన్యా మహాదానం కరిష్యే సంగం ఆగతం రామచంద్రం మం పరం ధుపర్కాదిన స్వామివారి సన్నిధానంలో నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణం అనంతరం ప్రవరలు మహాసంకల్పం చెప్పారు. ఆ మహాసంకల్పంలో భాగంగా దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం అని చెప్పారు కనుక 21 తరములు తరింపజేసేటువంటి సంకల్పాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు కన్యధార పోస్తూ ఉన్నారు, దాన్ని దర్శించి తరిద్దాం. పదగం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విభంజవోజా కృపాగో సర్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ప్రియమేదాసో అర్చతా అర్చంతు పుత్రకా కృష్ణార్చతా ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం శ్రియం ఓం ఆమాగన యశసా వర్చసా సగోత్రజపయసా చేతసా చ తమ్మా ప్రియం ప్రజానా పూర్వధిపతిం పశూనా విరాజోదోహమసీయమమపద్యాయ విరాజా సముద్రం వః ప్రేణాభిస్పాయామిమపి గచ్చతా అచ్ఛిద్ర ప్రజయా భూయాసం ఆపరాధేతి మద్వయః ఓం రామచంద్ర స్వామి మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః ఓం త్రయ్యై విద్యాయ యశోసి యశసో యశోసి బ్రహ్మణో దీప్తిరసి తమ్మా ప్రియం ప్రజానా పూర్వధిపతిం పశూనా ఆవాగన యశసా వర్చసా సగోసృజపయసా తేజసా చ తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనా స్వామివారికి మధుపర్క సమర్పణం చేస్తున్నారు. తేనె ఇత్యాది పాలు మొదలైన పవిత్ర ద్రవ్య సమర్పణం చేయటం వరుడికి ఇచ్చేటువంటి గొప్ప ఆదరం ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో. మధుకామధవ్యేన పరమేణాన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమో నాదో మధవ్యోధాని అయంతే మధుపర్కః అయంతే మధుపర్కః అయంతే మధుపర్కః ఆచా
गौः 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 ॐ गौर्धेनु भव्या माता रुद्राणाग्रहितावसो नागस्पदादित्यानामृतस्य नाभिः कर्मवाचं चिकित्से जनायमागामनागामरिचं वरिष्ठा विपदोदकं तृणान्यस्तो ॐ सृजता विराट तन्माक्षायिलस्य देशीयतन्मवोर्जन्धाः ॐ कल्पयता ఉత్తరమారోహంతి సన్మాననీయులు అయినటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దంపతులు సమర్పిస్తున్నటువంటి పట్టుబట్టలు ఈ భక్తులందరి పక్షాన కూడా వారు సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు. అక్షయ్యం మధుహంతారం జానామి త్వాం సురేశ్వరం అని చెప్పారు. మగుటవర్ధనులు మండలేశ్వరులకి ఆరాధనీయుడైనటువంటి స్వామి వారికి బంగారు కిరీటాన్ని నూతన వస్త్రాలను రాష్ట్ర భక్తులందరి పక్షాన కూడా సమస్త సీతారామ భక్తులందరి పక్షాన కూడా సమర్పించడం జరుగుతూ ఉన్నది. జానకీ రమణ గోవింద, వైదేహీ రమణ గోవింద, ధరారమణ గోవింద, ధాత్రీ రమణ గోవింద, ఆంజనేయ వరద గోవింద, విభీషణ వరద గోవింద, సుగ్రీవ వరద గోవింద సమేత శ్రీ స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవ సమయమునందు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులైనటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అశేష జనకోటి తరపున ఈ అమ్మవారిని స్వామివారిని నమస్కరిస్తూ సమర్పించినటువంటి మధుపర్క కళ్యాణోత్సవాంగ మధుపర్క మంగళ పట్టు వస్త్రద్వయం సువర్ణ కిరీటాది ఆభరణములు పత్రం పుష్పం స్వామివారికి గొప్ప తేజస్సును నింపేటువంటి మధుపర్క సమర్పణం చేశారు. రామో రామో రామయతి ప్రజానాం అభవన్ కథాః రామభూతం జగదభూత్ రామే రాజ్యం ప్రశాసతి. రాముడు ఎప్పుడైతే రాజ్య పాలనం చేశాడో ప్రజలంతా కూడా సర్వకాల సర్వావస్థల్లో కూడా రామనామాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నారు. శ్రమబంధన్ సుధయున్ పిపాసైన తీరన్ క్లిష్ట కార్యాంత విశ్రమబంధన్ నిద్రయున్ పండుకన నిద్రం మేలుకన్నన్ సర్వభూతులకు వచోక్రమ భాగంబుల తండ్రి రామచంద్ర అటన్న మహామంత్రము గోచరించు సుమహానందము సంధించు. అటువంటి మహావాక్యము వంటిదైనటువంటి రామనామాన్ని శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరానమే. విష్ణునామాలను వేయి పలికితే ఈ యొక్క జీవధానిలో ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందో ఆ రాజధాని అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు మహానుభావుడైనటువంటి వారికి ఆ యొక్క నూతన యజ్ఞోపవీత సమర్పణం అయిన తర్వాత నూతన వస్త్ర సమర్పణం కూడా చేస్తున్నారు. ఆ యొక్క దివ్య మగుటధారి అయినటువంటి స్వామివారికి ఫల పుష్పాలతో ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు. జానకీ రమణ గోవింద, వైదేహీ వరద గోవింద, ధరా వరద గోవింద, ధాత్రీ వరద గోవింద, విభీషణ వరద గోవింద, ఆంజనేయ వరద గోవింద, सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यो
जुहोति योऽग्निहोत्रं जुहोति यथा खलु वैधेनं तीर्थे तर्पयति एवमग्निहोत्री यजमानं तर्पयति तृप्यति प्रजया पशुभिः దివ్య శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవ కాలమునందు తిరుపతి దేవస్థానముల తరపున స్వామివారికి అమ్మవారికి సమర్పిస్తున్నటువంటి మధుపర్క మంగళం పట్టు వస్త్రద్వయం పత్రం పుష్పం స్వామివారికి ముఖ్యమైనటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పక్షాన నూతన వస్త్ర సమర్పణం జరుగుతున్నది. అలాగే మహాసాధ్వి నారీ శిరోమణి అయినటువంటి సీతమ్మ వారికి కూడా వస్త్ర సమర్పణం జరుగుతుంది. ఓం న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసః అతేన కన్నిహితం దుహాయాం విభ్రాజతే యత్యస్యాపి సంతి జ్ఞానసునిశ్చితార్థాత్ బ్రహ్మలోకే దుపరాంతకాలే ఫలామృతాత్ పరిముచ్యంతి సర్వే అక్రం నిపాపం పరమేష్మభూతం యత్పుండరీకం పురమధ్య సర్గస్థం తత్రాపి నక్రం గగనం విశాఖస్తస్మిన్ యదంతస్తదుపాదితవ్యం రోదేవాదోస్పరప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిః తస్య చ పరమేశ్వరః వేద మార్గ ప్రతిష్టాపనాచార్య పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య సర్వతంత్ర స్వతంత్రో వేదాంతాచార్య శ్రీ భగవత్ రామానుజ సిద్ధాంత సార్వభౌమ శ్రీ ఖడ్గోప శ్రీ రంగనాథ మహాదేశికం సమర్పణ. జ్ఞానం విజ్ఞానం సంభూతం భూతా అహోబిలస్త లక్ష్మీ స్వామి దేవాలయ సమర్పణం. అహోబల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి పక్షాన ఇప్పుడు రామచంద్ర ప్రభువుకి పుష్పములు అలాగే నూతన పట్టు వస్త్ర సమర్పణములు జరుగుతున్నది. అలాగే సీతా మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా దీని చిలాంబరాల సమర్పణం జరుగుతూ ఉన్నది. కోదండ రామస్వామి వారి అనంగ భక్త వరేణ్యులైనటువంటి ఆంధ్ర వాల్మీకి పేరుగాంచినటువంటి వావిలోకలను సుబ్బారావు దాస స్వామి వారు స్వామివారికి అమ్మవారికి నమస్కరిస్తూ సమర్పించినటువంటి వాసుదాస స్వామి ఆశ్రమ సమర్పణ. కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఈ క్షేత్ర వైభవానికి అంతటికీ ప్రాభవానికి అంతటికీ కూడా ఒకప్పుడు ఎంతో కష్టపడి ఒక కొబ్బరి చిప్ప పట్టుకుని అందరినీ కూడా భిక్షాటనం అడిగి గొప్ప కైంకర్యం చేసినటువంటి మహనీయులు ఆంధ్ర వాల్మీకి వావిలికొలను సుబ్బారావు వాసుదాసు స్వామి వారి పక్షాన దేవదేవుడైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభువుకి సీతామ్మ వారికి నూతన వస్త్ర సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు. జానకీ రమణ గోవింద, వైదేహీ రమణ గోవింద, ధాత్రీ వరద గోవింద, గోవింద గోవింద. ఓం
అత్యాం కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయా కన్యే మే దేవి పార్శ్వదో కన్యే మే సర్వతో భూయాస్త్వద్దానాత్ మోక్షమాప్నుయాం పరః పంచభూతాః సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వయీం కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుందరాయ శ్రీమతే యతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థధయే అత్యాం అంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమసగోత్రోద్భవస్యాం స్వర్ణరోమ మహారాజవర్మణో నప్త్రీం రస్వరోమ మహారాజవర్మణః పౌత్రీం జనక మహారాజవర్మణః పుత్రీం గౌతమసగోత్రోద్భవాం జానకీనాం నీం సాక్షాత్ మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణీం మాం కన్యాం వాసిష్టం శ్రావరణకౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గోత్రోద్భవస్యాం అభాగ మహారాజవర్మణో నప్త్రే మహారాజవర్మణః పౌత్రాయాం దశరథ మహారాజవర్మణః పుత్రాయాం గోత్రోద్భవాయాం రామచంద్రస్వామినే వరాయాం అంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమసగోత్రోద్భవస్యాం స్వర్ణరోమ మహారాజవర్మణో నప్త్రీం రస్వరోమ మహారాజవర్మణః పౌత్రీం జనక మహారాజవర్మణః పుత్రీం గౌతమగోత్రోద్భవాం జానకీనాం నీం సాక్షాత్ మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణీం మాం కన్యాం వాసిష్టమైత్రావరణకౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠగోత్రోద్భవస్యాం ఆభాగ మహారాజవర్మణో నప్త్రే అజ మహారాజవర్మణః పౌత్రాయాం కృత మహారాజవర్మణః పుత్రాయాం గోత్రోద్భవాయాం రామచంద్రాయాం సాక్షాత్ మహావిష్ణురాజ వరాయాం అంగీరసాయాస్య అంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమగోత్రోద్భవస్యాం స్వర్ణరోమ మహారాజవర్మణో నప్త్రీం రస్వరోమ మహారాజవర్మణః పౌత్రీం జనక మహారాజవర్మణః పుత్రీం అంగీరసాయాస్య గౌతమత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమగోత్రోద్భవాం సోమవంశసముద్భవాం వంశసముత్పన్నాం తత్వస్వరూపిణీం అద్య సీతా మహాలక్ష్మీనామ్నీం ఇమాం కన్యాం వాసిష్టమైత్రావరణకౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠగోత్రోద్భవస్యాం ఆభాగ మహారాజవర్మణో నప్త్రే అజ మహారాజవర్మణః పౌత్రాయాం దశరథ మహారాజవర్మణః పుత్రాయాం వాసిష్టమైత్రావరణకౌండిన్యత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠగోత్రోద్భవాయాం సూర్యవంశపావనాయాం కుకులనాథాయాం యజుర్వేద వినీతాయాం పునర్వసు గోత్ర సంజాతాయాం శ్రీం తత్వాతీతాయాం సకల నిష్కల విగ్రహాయాం ఏక శిలాపురీనాథాయాం శ్రీ కోదండరామస్వామినే సాక్షాత్ మహావిష్ణుస్వరూపాయ వరాయ శ్రీమద్దాశరథే రామ లోక కళ్యాణదాయినీం అయోనిజాం జానకీం త్వాం యోం గ్రహాణ పురుషోత్తమాం యం సీతా మమ సుతా సహధర్మచిరీతవాం. స్వామివారికి అమ్మవారిని కన్యాదాన సమర్పణం అనేటువంటి జరుగుతున్నది. సమయంలో జరిగేటువంటి మంగళాష్టకాలను ఈ కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని చక్కగా వీక్షించి తరిద్దాం. దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం, 10 ముందు తరముల వారిని 10 తర్వాత తరముల వారిని మన తరమును తరింపజేసేటువంటిది ఈ కన్యాదాన మహోత్సవం. తస్మాదస్య ప్రదానేన అతశ్శాంతి ప్రయచ్చమే కాలగ్రామశిలాచక్రే భువనాని చతుర్దశ తస్మాదస్య ప్రదానేన అతశ్శాంతి ప్రయచ్చమే అతశ్శాంతి ప్రయచ్చమే షోడశ మహాదానాంతర్వర్తి సాలంకృత హిరణ్యోదక కన్యా మహాదానం తుభ్యమహం సంప్రదదే.
स्वस्ति ओम देवस्य प्रसवे बाहुभ्याम् ओष्णहस्ताभ्याम् प्रतिगृह्णामि अजात्वा वरुणो नयतु देवि दक्षिणे प्रजापतये कन्याम् तेनामृतत्वमस्याम् अयोधात्रे अयोमह्यमस्तु प्रतिगृहीत्रे इदं कस्मात् कामः कामाय कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामको समुद्रमाविशा कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामैतत्ते एषा ते कामदक्षिणा दानस्वाङ्गीरसः प्रतिगृह्णातु స్వామివారి యొక్క తిరు కళ్యాణ మహోత్సవంలో కన్యాదానము అనేటువంటి కర్మను చక్కగా పూర్తి చేశారు అర్చక స్వాముల వారు. ముఖ్యమైనటువంటి కన్యాదానం అయిన తరువాత లోక కళ్యాణము కోసమై స్వామివారికి ఫల పుష్పాదులు యథాశక్తిగా సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు. స్వామి యొక్క కళ్యాణం జగత్ కళ్యాణం, సీతారాముల కళ్యాణం గొప్ప కళ్యాణ మహోత్సవం. అందుకని సమస్త మంగళములు కలగాలి అని చెప్పి మనం భావన చేద్దాం. ఋతవత్సాగరాద్వీపాదేదా లోకాదిశస్యతే మంగళాని మహాబాహో దిశంతు తవ సర్వదా యన్మంగళం సుపర్ణస్య వినతా కల్పయత్పురా అమృతం ప్రార్థయానస్య తత్తే భవతు మంగళం. సౌమిత్రీ వరద గోవింద, వైదేహీ వరద గోవింద, జానకీ వరద గోవింద. साकेतपुरी మంగళాష్టకాలను విందాం. पुत्रीयनाम्न्यध्वरे ईरान्नं प्रतिपादयत्यधिगतं धिष्ठ्यावधूभ्यस्त्वयम् कृत्वात्मानमवातरक्षितले योऽसौ चतुर्था हरिः आयान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना पित्ताज्ञा परिपालनाय विपिनं श्रीरामचन्द्राकृतिः गत्वा लक्ष्मण जानकी परिवृतो हत्वा च लङ्काधिपम् प्राप्यायोध्यपुरीं च पावनयुतः पट्टाभिषिक्तः परः आयान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना रामः सह सीतया हुतवहे वैवाहिके साक्षिणीं हुत्वा चाहुतिपञ्चकं चकरैः सौवर्णभूषाञ्चितैः आचैर्होमसमर्पणं परिणये स्थाने समारोपणम् सीताराघवयोर्विवाहसमये यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना श्रीरङ्गे वृषभाचले करिगिरो यादवाख्याचले आकेते मधुरान्तपुल्लविपिने चित्रकूटे तथा चित्रकूटे तदा तिष्ठन् भक्तजनायमर्चनमसो यो यच्छति प्रार्थितः मध्ये कशिलापुरी रघुवरः कुर्यात् सदा
మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన దీపాత్మం పరమేశ్వరం చేశ్వరం సాత్వతం పౌష్కరం శ్రీమద్దివ్యజాఖ్య సంహితయుత శ్రీపాంచరాత్రాగమః ఏతద్వైదికతంత్ర పుష్పనిదయః భగవాన్ రామచంద్ర ప్రభుః శ్రీం ఏతద్వైదికతంత్ర పూజ్యమాన రామచంద్ర ప్రభుః ఆయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన సరస్వతీ చ యమునా శ్రీగండకీ గోమతి భీమరథీ చ ఫల్గు సరయూ గండకీ గోమతి కావేరీ కపిలా ప్రయాగ విరజా వేత్రావతీత్యాదయః నద్య శ్రీ హరిపాద పంకజ భవాత్ కుర్వంతు వాం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన రత్నాంచితమేఖలాం కటితటే హారాంశ్చ కంఠే వహన్ శ్రీమద్దివ్యకిరీటశోభిషికరైర్దేవాదిభిర్వందితः అస్తు ఘనసార కుంకుమలసత్ వక్షస్థలోద్భాసితः ఆయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన స్వస్తి సమస్తమోని బృందారగవందనీయ పాదారవిందయుగళస్యాం పురపీతాంబర శ్రీవత్స కౌస్తుభ కేయూరహార మకరకుండల మండితస్యాం సుదర్శన పాంచజన్య కథా పద్మాంకిత పరిశోభితస్యాం కనక కమల కల్హార తులసీ పూగ పున్నాగ జాతీ మరువకాశోకాది నానావిధ పరిమళ పుష్ప మాలాలంకృతస్యాం భోగీంద్ర భోగశయనస్యాం అస్య దేవదేవస్యాం భగవతో నారాయణస్యాం యఃపతేః పురుషోత్తమస్యాం అగణితానేక దివ్యావతారస్యాం సమేత శ్రీ కోదండరామస్వామినః కళ్యాణ ముహూర్తకాలే లగ్నహోరాత్రే కాణనవాం చ ద్వాదశాం చ వింశాం చ శతంశగానాం నిరంతరమనుకూలాః భాశోభనాః వైకాదశస్థాన వలదా వరదా సుప్రీతా వరదా భవంతు సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ నిష్పరితం జగదే ధ్రువాః పర్వతాభినే ధ్రువో రాజా విశాఖయం భిమాన్యనిష్టాః బ్రహ్మ తేజస్సు సిద్ధ్యర్థం గుడచీలకాన్ని నూతన వధువు అయినటువంటి సీతారాముల యొక్క శిరస్సుపై ఉంచుతూ ఉన్నారు. శుభముహూర్తంలో బెల్లము కలిగినటువంటి ఈ గుడచీలకాన్ని బ్రహ్మ గ్రంథి ఉన్న చోట
ఉంచితే బ్రహ్మ తేజస్సు సిద్ధిస్తుంది. ముహూర్తంలో సమర్పించినటువంటి తిరు కర్పూర నీరాజనం మన సమస్త పాప భంజకమైనటువంటి కర్పూర నీరాజనం, ఆనందకర కర్పూర నీరాజనం. మాంగళ్య సూత్రధారణం కరిష్యే సంగ మాంగళ్య సూత్రారాధనం కరిష్యే. మహామాంగళ్య పూజ వర్ణాం హరిణీ శ్రీ సూక్త పఠనంతో జరుగుతుంది. हिरण्मये लक्ष्मी जातवेद महावः जातवेद लक्ष्मी मनोगामिनी हिरण्यं पिण्डयङ्गामश्रं पुरुषानः अष्टमोर्वात्तधमध्यामस्तिदानं प्रबोधिनी श्रियं देवे पपक्वये श्रीदेवीर्जुषदा स्मृतां हिरण्यप्राकारामार्द्रान् ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्ते नश्यतां तां मृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तववृक्षोऽथबिल्वः तस्य फलानि तपसा तदन्तु मायान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मीः वैतुमान्देव सखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलाज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अपोद्यमसर्वद्धिं च सर्वान् निर्मदमे गृहात् गन्धद्वारान् नित्यपुष्टाकरीषिणे ईश्वरीको सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् अनर्थक्ता ममाको दिक्पादस्तत्यवसीमहि स्वयतायसः कथमे तत्प्रजा भूता मयि దీర్ఘ మాంగళ్య సౌఖ్యాన్నిచ్చేటువంటి ఆనందకర కర్పూర నీరాజనం మహామాంగళ్య పూజ అనంతరం సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏ జన్మలో కూడా ఏ సువాసునికి వైధవ్యం సిద్ధించినటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి కర్పూర నీరాజనం లోక రక్షణ దీక్షితుడైనటువంటి స్వామివారు మహామాంగళ్యముల పూజ అనంతరం మాంగళ్య ధారణం చేస్తూ ఉన్నారు. జానకీ రమణ గోవింద, వైదేహీ రమణ గోవింద, ధరారమణ గోవింద, ధాత్రీ వరద గోవింద, మేదినీ వరద గోవింద, అంజనే వరద గోవింద, విభీషణ వరద గోవింద, సుగ్రీవ వరద గోవింద గోవింద. మాంగళ్యం అనేటువంటిది, మంగళ దేవత అనేటువంటిది అందరికీ అభ్యుదయాన్ని ఇస్తుంది. లోక రక్షణ హేతున అని చెప్పి స్వామివారు కళ్యాణ సంకల్పాన్ని చేస్తూ అమ్మవారికి అర్చక ముఖంగా మహామాంగళ్య సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు. నమః సీతా మహాదేవి సాక్షాల్లక్ష్మీ స్వరూపిణి ధాతనయే మాతః జానకి ప్రార్థయామ్యహం.
మాంగళ్యసూత్రం రామేణ మత్కంఠ సమర్పణే నియోజితోర్పజాం యత్య స్వీకురుష్వ మహీసుతే మంగళ్యార్యాయా లోక రక్షణ హేతు అయినటువంటి రామచంద్ర స్వామి యొక్క తిరు కళ్యాణ మహోత్సవం అర్చక సహకారంతో రామచంద్ర స్వామి సీతమ్మ వారికి మహామంగళ్య ప్రదానం చేస్తూ ఉన్నారు. సమస్త లోకములకు కూడా తుష్టి పుష్టి అభ్యుదయం ఉత్తరోత్తరంగా లభించేటువంటిది. చేతం సోమమిగోత్యంతం మహర్షీనాం సుఖావహ. సమస్త లోకముల్లో అంటే మహర్షులకు కూడా రామచంద్ర ప్రభువు ఈ యొక్క పూర్ణ చంద్రుడు ఉండేటువంటి చతుర్దశి అర్ధరాత్రి రోజున ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం చేస్తూ ఉన్నాడు. యథా ప్రహ్లాదన చంద్ర, చంద్రుడు లోకాన్నంతా కూడా ఆనంద పారవస్యంలో ముంచెత్తుతూ ఉంటాడు. అందుకని ఈ ఒంటిమిట్టలో అనాదిగా చంద్రుని సాక్షిగా రామచంద్ర ప్రభువు యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహింపబడుతూ ఉంటుంది. పున్నమ వెలుగులలో ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వర్తించి మంగళసూత్ర ధారణం చేశారు. ఆ మహామాంగళ్య ధారిణి అయినటువంటి పరమ పవిత్ర చరిత్ర అయినటువంటి జనక తనయ స్నాన పుణ్యోదకేషు, అమ్మవారి యొక్క ఆ శిరస్సుపై ప్రోక్షణ చేసేటువంటి జలము మన అందరిపై పడాలి, సీతమ్మ వారు యొక్క అనుగ్రహం మనకు కలగాలి అని ప్రార్థిస్తాం. ఎందుకంటే శ్రేయసీం, ఆమె శ్రేయస్సును కలిగిస్తుంది. కరుణామివరూపిణి, రామచంద్ర ప్రభు యొక్క కరుణను పంపించేటువంటి దివ్య స్వరూపిణి. మంగళం కోసరేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. యన్మంగళం సుపర్ణస్య వినతా కల్పయత్పురా అమృతం ప్రార్థయానస్య తత్తే భవతు మంగళం. ఋతవస్సాగరాద్వీపావేదా లోకాదిశస్యతే మంగళాని మహాబాహో దిశంతు తవ సర్వదా. జానకీ రమణ గోవింద, వైదేహీ రమణ గోవింద, ధరారమణ గోవింద, ధాత్రీ వరద గోవింద, మేదినీ వరద గోవింద. స్వామివారికి మాంగళ్య పూజ, మాంగళ్య ధారణ అయిన తరువాత అక్షతారోపణం జరుగుతుంది. జానక్యా కమలామలాంజలిపుటే యా పద్మరాగాయితా రాఘవమస్తకే ప్రసూనాయితా యా ఇంద్రనీలాయితా శ్రీరామ వైవాహికా.
రామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భోగః ప్రమోదానందః పుష్కయాన్నిహితస్తపః సుత్తే రామస్య తృప్త్యాని ప్రతిగ్రహే మనసః చిత్తమాగోయం ఆదః సత్యమసీమహి పశూనామో రూపమంతస్య యథశ్రీశ్వయతాం మయి యథాహమస్యా అద్రపద్యస్త్రియై పుమాన్ యథా స్త్రీ తృప్యతి పుమోసి ప్రియే ప్రియా ఏవం భగస్య తృప్యాని యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః తదామీత్యగ్నిర్వదతి తథేతి వాయురాహతత్ అందేతి సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్యः సత్యమోమితి ఆవస్తత్ సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణా. శతమౌత అనంటే తగ్గుట, అక్షతములు అనంటే ఎప్పటికీ కూడా తగ్గనటువంటి చెరగనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి బ్రహ్మతేజస్సును సమర్పిస్తూ ఉంటాయి. చక్కగా ముత్యాల తలంబ్రాలు స్వామివారికి అమ్మవారికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. సీతారాముల కళ్యాణానికి వెళ్ళాము అని అంటే ముత్యాల తలంబ్రాలు తీసుకువచ్చామా అని అంటారు. ఎందుకంటే తాపత్రయములు, ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆది భౌతికములనేటువంటి తాపత్రయములు తొలగుతాయి. ప్రియే ప్రియా ఏవం భగత్యాని ప్రియః తదామి యజ్ఞర్వదతి తథేతి వాయురాహతత్ అందేతి సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్యः సత్యమోమితి సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణా. అన్నమాచార్య సంకీర్తన, సీతా కళ్యాణ వైభవ సంకీర్తనం. పవన స్తుతి పాత్ర పవన చరిత కవి సోమవరనే మణి గాత్ర వనజ స్తుతి పాత్ర పవన చరిత్ర నేత్ర రమణీయ గాత్ర సీతా కళ్యాణ వైభోగమే రామ కళ్యాణ వైభోగమే. రాములు ఇరువురు కూడా అరమరికలు లేని దివ్య దాంపత్య ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడానికి పుష్పమాలికా పరివర్తనం
అంటే రామచంద్ర ప్రభు ధరించినటువంటి పుష్పమాలను సీతమ్మ వారు ధరిస్తారు. సీతమ్మ వారు ధరించినటువంటి సుపుష్పమాలికను రామచంద్ర ప్రభు ధరిస్తారు. అంటే దంపతుల మధ్య అన్యోన్యానుబంధం, ఎటువంటి అరమరికలు లేకుండా, ఎటువంటి యవనికలు లేకుండా స్వచ్ఛమైనటువంటి దాంపత్యం. అస్యా దేవ్యా యథారూపం తస్య చాస్యాం ప్రతిష్ఠితం రామస్య చ యథారూపం తస్యేయమసితే క్షణ అంటారు. అంటే వారిరువురి దాంపత్యం ఎటువంటిది అని అంటే, ఒకరి కోసం ఒకరు జన్మించి దాంపత్యం అనేటువంటి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారా అన్నట్టుగా ఉన్నది. సీతారామ గుణగ్రాహ పుణ్యారణ్య విహారినౌ వందే విశుద్ధ విజ్ఞానౌ కవీశ్వర కపీశ్వరౌ. ఎవరికి తెలుసండి సీతారాముల యొక్క దివ్య దాంపత్య సౌఖ్యము అంటే? కవీశ్వర కపీశ్వరౌ అన్నారు. కవీశ్వరుడైనటువంటి వాల్మీకి, కపీశ్వరుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారికి తెలుసు అని. అటువంటి మహనీయులైనటువంటి సీతారాములకు కళ్యాణాంతములో పరిపూర్ణమైనటువంటి మంగళారతులు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక శుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం శ్రీనివాసాయ మంగళం. యన్మంగళం సుపర్ణస్య వినతా కల్పయత్పురా అమృతం ప్రార్థయానస్య తత్తే భవతు మంగళం. ఒకసారి పలకండి మా. ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీరామ జయ రామ, జయ జయ రామ. హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. మీకు ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పాలి. ఏమిటి అంటే, అది మన ఒంటిమిట్ట రామాలయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాంఛనాలతో మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైతే చేశారో అప్పుడే వారి వంశంలో కొడుకు మనవడు పుట్టాడు. చంద్రబాబు నాయుడు మనవడు లోకేష్ కొడుకు. అప్పుడు పురుడని, దేవాలయానికి పురుడని ఆ సంవత్సరంలో కళ్యాణానికి రాలేకపోయినారు. ఎందుకంటే పురుడు కాబట్టి, మనవడు పుట్టాడు కాబట్టి. ఈ ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో మన దేవాలయము ప్రపంచవ్యాప్తంగా, విశ్వవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. రాను ప్రధాని మోడే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే మహిళలంతా రాగలుగుతారు. అటువంటి యొక్క నైపుణ్యం మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ఒంటిమిట్ట రామాలయాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. గత 5 సంవత్సరాల నుంచి యాత్రకు వచ్చిన సముదాయం అయితేనేమి, నక్షత్రవనము, రాశివనము, ప్రకృతి పర్యావరణం బాగుండాలని యాత్రలకు అన్నప్రసాదము అయితేనేమి, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ టికెట్ల దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కానీ భక్తులకు సౌకర్యాలు బ్రహ్మాండం కల్పిస్తుందని నేను చెప్పింది కాదు. విజయవాడ, విశాఖపట్నము, వైజాగ్, నెల్లూరు, బాపట్ల, మహారాష్ట్ర, చెన్నై, వివిధ ప్రాంతాల యాత్రలు చెప్పే విషయాలు మేము వ్యక్తీకరిస్తున్నారు. అటువంటి ఒంటిమిట్ట రామాలయాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరుమల దేవస్థానం వారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు తీసుకుపోతారని ఆ రాముల వారి యొక్క మహాసంకల్పంతో మహోత్సవంలో వారణ మాయిరాన్ని ఇప్పుడు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. దయాపాత్రం జ్ఞాన వైరాగ్యభూషణం శ్రీమద్వేంకటనాథార్యం వందే తదేశికం లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాదయాపనమధ్యమాస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే కృపణం యో నిత్యమచ్యుత పదాంబుజే వ్యామోహదస్తైతరార్చనాయ మేనే అస్మద్గురో భగవత్సదయైక సింధోః రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే మాతా పితా వినయతనయ సర్వం వినయమనేన తన్మయానావాద్యస్య కులపతేర్గుణాభిరామం శ్రీమద్వేంకటం ప్రణమామి మూర్తి భూతం దినస్య మగదాఖ్య భట్టనాథ శ్రీభక్తిసార కులశేఖర యోగి వాహన్ భక్తాగ్రేణ పరకాలగతేంద్ర విశ్వాహ శ్రీమత్పదాకుశపరి ప్రణదో మల్లినాళ్ తామరవేల్ ఆరణం కిణెంతరవి మల్లి నాడాండమడమయల్ మెల్లియలాళాయర్ కులవేందర్ ఆగత్తాళ్ என்பதுவே வேயர் பயம் தவிழக்கே பரஹண மாயேரம் சூழாபலம் செய்து நாராயண நம்பி நடக்கின்ற புராண பொற்கோடம் வைத்து பூரமெங்க புராண நாராயண மாயேரம் சூழாபலம் செய்து நாராயண நம்பி நடக்கின்ற புராண
பொற்கோடம் வைத்து பூரமெங்கும் தோரணான கண்டே நகண்டே தொழினா அடைவாதுவை மானமென்னே நடிட்டு அடைக முக பரிசோடை பந்தர்கீழ் கோடஹரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பானோர் நாடை போத கண்டேன் தொழினான் இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் கூழமெல்லாம் மந்திரந்தன்னை மகள் பேசி மந்திரத்து மந்திர கோடியோடுத்து மாடமாலை அந்தாரே சூட்ட கண்டேன் தொழினான் நாத்தேசை தீர்த்தம் கோணர்ந்து நகரி நல்கி பார்ப்பன சிட்டர்கள் பல்லாரெடுத்து பூனை கண்ணே போனிலனோடெந்தன்னை அப்பூனான் கட்ட கண்டேன் தொழினான் குங்குமப்பே கோளிர் சார்ந்த மட்டித்து மங்கள விதேவாலம் செய்து மணானேர் அங்கவனோடு மூடன் சன்னங்கனை மேல் அஞ்சான மாட்ட கண்டேன் தொழினான் குங்குமப்பே கோளிர் சார்ந்த மட்டித்து மங்கள விதேவாலம் செய்து மணானேர் அங்கவனோடு மூடன் சன்னங்கனை மேல் அஞ்சான மாட்ட கண்டேன் தொழினான் திருநாகி திருபதி சுந்தராஜபத்ரே பயஸ்வதேரம் திராஷாணோர்த்தோ सर्वादिशां विष्णुभर्गघोरास्येषाणासहसो यामनोता बृहस्पतिर्मातरिश्वोतवायुः सन्तु बाणावाता अभिनो गृह्णन्तु विष्टम्भो दिवो तरुणपृथिव्या अस्येषाणा जगतो विष्णुपत्नी காகத்தான் கண்ட காணவேனை வேயார் போகழ் வெள்ளி புத்தூர் கோன் கோதை சொல் தமிழ் மாலை இறைந்தும் வல்லவன் பாயூனன் மக்களை பெற்று மகிழ்வாரே ஆயனுக்காக தான் கண்ட காணவேனை வேயார் போகழ் வெள்ளி புத்தூர் கோன் கோதை சொல் தூய தமிழ் மாலை இறைந்தும் வல்லவன் பாயூனன் மக்களை కళ్యాణ మహోత్సవంలో పూర్ణాహుతి నిర్వర్తిస్తున్నారు. అథ ఇయం వై పూర్ణాహుతిః అస్యామేవ ప్రతిష్ఠతి ఇతతే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే వారణమాయనం పరిపూర్ణమైంది. అగ్ని సాక్షిగా జరుగుతూ ఉండేటువంటి తిరు కళ్యాణ మహోత్సవంలో పూర్ణాహుతి మహోత్సవం నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నది. గారికి తెరపట్టి మహానివేదనాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఒక చక్కని కళ్యాణ సంకీర్తన కళ్యాణం కళ్యాణం
నెలమూడు శోభనాలు నీకునతనికి తగును కలకాలము ఇత్స కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ
గోవింద గోవింద మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని. శోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. కామే పర్జన్య 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 వర్షత వర్షత పర్జన్య పర్జన్య వర్షత పర్జన్య వర్షత పర్జన్య పర్జన్య వర్షత ఫలిన్య ఫలిన్ పర్జన్య పర్జన్య వర్షత ఫలిన్ వర్షత ఫలిన్య ఫలిన్య వర్షత వర్షత ఫలిన్య నార ఫలిన్య వర్షత ఫలిన్యానః ఫలిన్యానాన ఫలిన్య ఫలిన్యాన ఓషధయ ఓషధయాన ఫలిన్య ఫలిన్యాన ఓషధయః ఓషధయ ఓషధయానాన ఓషధయ పచ్చంతాం పచ్చంతాం ఓషధయానాన ఓషధ పచ్చంతాం ఓషధయ పచ్చంతాం పచ్చంతాం ఓషధయ ఓషధయ పచ్చంతాం యోగక్షేమ యోగక్షేమ పచ్చంతాం ఓషధయ ఓషధయ పచ్చంతాం యోగక్షేమః పచ్చంతాం యోగక్షేమ యోగక్షేమ పచ్చంతాం పచ్చంతాం యోగక్షేమ నో యోగక్షేమ పచ్చంతాం పచ్చంతాం యోగక్షేమ నః యోగక్షేమ నో యోగక్షేమ యోగక్షేమ న కల్పదా కల్పదా నో యోగక్షేమ యోగక్షేమ న కల్పదా యోగక్షేమ ఇది యోగ క్షేమ న కల్పదా కల్పదా నో న కల్పదా కల్పదా మితి కల్పదా క్షేమ జై సీతారామచంద్రమూర్తికి. శ్రీరామచంద్ర స్వామి వారికి జై. శ్రీ సీతామాతకు జై. శ్రీ ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి వారికి జై. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. రామ
శ్రీరామ రామ ఎంత నిన్ను తీయింతు రామ రామ నీ ప్రతాపము రామ ఎంత నిన్ను తీయింతు రామ రామ నీ ప్రతాపము రామ రామ ఎంత నిన్ను తీయింతు రామ రామ నీ ప్రతాపము సంతాన సముద్రము రామ రామ సంతాన సముద్రము రామ రామ వందించవచ్చు రామ రామ ప్రతాపము సంజీవని కొండ లేని వాళ్ళని రామ ఒక్క కోలనేసి వట రామ అందరికీ నమస్కారాలు. పండుగగా మనం అందరం సీతారామ కళ్యాణానికి వచ్చాం. ఒక బ్రహ్మాండమైన ఉత్సవం అంగవైభవంగా జరిగింది. మీ భక్తి చూసినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది, ఈరోజు నిజంగానే శ్రీరాముడు సీత దిగి వచ్చి కళ్యాణం చేసుకుంటే ఇంత వేలాది మంది భక్తులు ఏ విధంగా వస్తారో ఆ విధంగా వచ్చి వారి ఆశీర్వాదాలు మనం పొందాం. ఇది మనందరి పూర్వజన్మ సుకృతం అని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈరోజు మనందరం కూడా కొన్ని సంకల్పాలు చేశాం, వారిని తలుసుకున్నాం, వారి దగ్గర నుంచి ఆశీస్సులు తీసుకున్నాం. ఈరోజు మనందరి ధ్యేయం ఒకటే. ఈరోజు సీతారాములు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆదర్శ దాంపత్యం. అదే విషయం కన్నుల పండుగగా మనం విన్నాం, చూసాం. అదే సమయంలో ఎప్పుడైనా సరే పరిపాలన అంటే రామపాలన రావాలి, రాముని పాలన జరగాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ఆ విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక ఆదర్శం అంటే తండ్రికి గౌరవం ఇచ్చి ఒక మాట చెప్తే రెండో మాట మాట్లాడకుండా వనవాసం వెళ్ళిన వ్యక్తి శ్రీరామచంద్రుడు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అలాంటి యుగ పురుషుడు యొక్క సీతారామ కళ్యాణం మన ఒంటిమిట్టలో చేయడం, మన అందరం అటెండ్ కావడం, ఇది ఒక అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. విభజన జరిగిన తర్వాత ఒకప్పుడు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో భద్రాచలంలో సీతారామ కళ్యాణం కానీ శ్రీరామచంద్రుడి దర్శనం చేసుకునేవాళ్ళం. అలాంటి సమయంలో విభజన జరిగిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చేయాలని ఒంటిమిట్టలో
ప్రభుత్వ పరంగా అఫీషియల్ గా డిక్లేర్ చేసి అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క ఒంటెమిట్ట దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వచ్చాం. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఒంటెమిట్ట దేవాలయాన్ని దేవస్థానానికి ఇచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి కనుసన్నల్లో ఈ దేవాలయ పాలన జరగాలని చెప్పి నిర్ణయించాం. అది జరిగి కూడా ఈరోజు దగ్గర దగ్గర 10 సంవత్సరాలు అవుతా ఉంది. ఇది కూడా ఒక చరిత్ర. ఈరోజు 11వ శతాబ్దంలో ఈ టెంపుల్ కట్టారు. ఏకశిల, ఒకే శిల పైన కోదండరామస్వామి గాని, అదే మరి సీతాదేవి గాని, లక్ష్మణుడు గాని ముగ్గురిని ఒకే శిల మీద తీసుకొచ్చారు. ఆ చరిత్ర విన్నప్పుడు ఆ సమయంలో ఇలాంటి బ్రహ్మాండమైన దేవాలయాన్ని ఆనాటి వ్యక్తులు నిర్మించే పరిస్థితికి వచ్చారంటే అది కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నేను ఎప్పుడూ ఒకే మాట చెప్పాను. ఈ తిరుమలకు వచ్చినప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధికి వస్తే ఒక్క 7 కొండల వాడి యొక్క ప్రార్థన తప్ప ఏమీ ఉండకూడదని ఎప్పుడూ చెప్పేవాడిని. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూస్తే ఏదైతే తిరుపతిలో బయలుదేరితే నేరుగా ఒంటిమిట్టకొచ్చి పక్కనే అన్నమయ్య కీర్తనలు కూడా విన్న తర్వాత మళ్ళీ తిరుపతికి పోయే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. ఈ యొక్క సర్క్యూట్ ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఈ కొండ పైన, ఈ కొండల పైన నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఆయుర్వేద ప్లాంట్లు పెట్టాలని, మెడిసినల్ ప్లాంట్లు పెట్టాలని. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా దేవుని యొక్క నామస్మరణంతో మనం ముందుకు పోతూనే ఆ గాలి కూడా మన ఆరోగ్యాన్ని పెంచేదిగా ఉండాలని చెప్పి ఎన్నోసార్లు కోరుకున్నాను. దానికి ముందుకు వస్తానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ ఒంటెమిట్టని ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి టెంపుల్ టూరిజంగా తయారు చేయడానికి ముందుకు పోతాం. ఇక్కడే పక్కనే ఆ రోజు నేను చూశాను, చెరువు కూడా బ్యూటిఫికేషన్ కోసం పనులు ప్రారంభించాం. ఇక్కడ ఎవరైనా వస్తే ఒక 2-3 రోజులు ఇక్కడ ఉండడానికి దీన్ని ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా, పవిత్రమైనటువంటి టూరిజం హబ్గా మనం తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు దేవాలయాలు అనేటివి మన వారసత్వ సంపద. మనం ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఈ దేవాలయాలు రాకపోతే మన కుటుంబ వ్యవస్థ ఉండేది కాదు. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేనటువంటి ఒక గొప్ప వారసత్వ సంపద భారతదేశంలో కుటుంబ వ్యవస్థ. ఈరోజు మన కుటుంబం కోసం మనం ఆలోచిస్తాం, ఒకరికొకరు భద్రత ఇస్తాం, కష్టాల్లో ఉంటే ఆదుకుంటాం. ఇలాంటి వ్యవస్థ ప్రపంచంలో వేరే దేశాల్లో లేదు. అలాంటి వ్యవస్థను కాపాడుకుని మన తర్వాత కూడా మన వారసులకు మనం అప్పజెప్పవలసిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నాకెప్పుడు కూడా శ్రీరామచంద్రుడు ఒక స్ఫూర్తి. రాముని పాలన ఇవ్వాలని, రామ రాజ్యం తేవాలని నా ఆకాంక్ష అని చెప్పి కూడా మరొక్కసారి తెలియజేస్తున్నా. అందుకే మీ అందరికీ చెప్తున్నా, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, శ్రీరాముడు సాక్షిగా చెప్తున్నా, ప్రతి ఒక్కరికి రాష్ట్రంలో మేలు చేయడం నా ఆలోచన, నా ధ్యేయం. తప్పకుండా చేస్తానని మరొక్కసారి శ్రీరాముడి యొక్క సమక్షంలో ఒక భక్తుడిగా, ఆయన సాక్షిగా మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అలాంటి పరిపాలన రావాలి. ఈ రామరాజ్యంలో పేదరికం పోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక శుభ సందర్భంలో కోరుతున్నాను. నేను ఎన్నో ఇప్పటికి మీరు చూస్తే సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం. భారతదేశం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో 2047కి నెంబర్ 1 గాని నెంబర్ 2 దేశంగా తయారవుతుంది. నా ఆలోచన ఒకటి, రామరాజ్యం అంటే స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ గా తయారు చేసుకోవాలి. స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ లో పేదరికం లేని రాష్ట్రంగా మనం ముందుకు పోవాలి.
పేదరికమే కాదు, ఆర్థిక అసమానతలు కూడా తగ్గించుకోవాలి. ఈరోజు దేవుని దగ్గరకు వచ్చాం. భక్తులందరం సమానమే. అలాంటిది డబ్బులుండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజు నేను ఇక్కడ చూశాను. ఏదైతే ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఈ దేవాలయం కోసం దగ్గర 6.5 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే కిరీటాలు దేవునికి ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాడు. ఇది చాలా శుభ సందర్భం. మన వాళ్ళలో భక్తులున్నారు. డబ్బులు సంపాదించడమే కాకుండా దేవుళ్ళకి ఆ డబ్బులు ఇచ్చి దేవాలయాలను కూడా ఎక్కడికక్కడ ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు తీసుకుపోయే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తున్నా. ఇంకో పక్క మానవ సేవే మాధవ సేవ. దేవునికి సేవ చేయడం అంటే మనతో సమానంగా ఉండే పేదవాళ్ళని పైకి తీసుకురావడం చాలా ముఖ్యం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే మొన్నే నేను ఈరోజు కూడా మాట్లాడాను. ప్రతి ఒక్కరిని ఒక విషయం విజ్ఞప్తి చేశాను. మార్గదర్శి బంగారు కుటుంబాలు రాష్ట్రంలో 20-30 లక్షల కుటుంబాలు పేద కుటుంబాలు ఉన్నాయి, అట్టడుగునున్నారు. ఒక 10 లక్షల కుటుంబాలు ఆర్థికంగా పైనున్నారు. అలాంటి వారు పేదవాళ్ళని ఆదుకొని శ్రీరాముడిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయగలిగితే అది మన జీవితంలో చరితార్థం అవుతుంది. మనకు కూడా దేవుని యొక్క ఆశీస్సులు ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను, ఇక్కడే భక్తులు కూడా ఆలోచించాలి. సాటి మానవుణ్ణి మానవుడిగా చూడాలి. అందరి జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలి. అదే రామరాజ్యం, అదే శ్రీరాముడు ఆకాంక్షించినటువంటి రామరాజ్యం అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ, అలాంటి శ్రీరామచంద్రుడి ఆలోచన ప్రకారం మళ్ళీ రామరాజ్య స్థాపన కోసం మీ ఆశీస్సులతో ముందుకు పోతామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ఒక పవిత్రమైన రోజు. మనమందరం కూడా దేవుని ఆశీస్సులు తీసుకున్నాం. అలాంటి సందర్భంలో మన కుటుంబం బాగుండాలని కోరుకోవడమే కాకుండా సాటి మానవుడు కూడా బాగుండాలని కోరుకొని ఆ సంకల్పంతో ముందుకు పోవాలని మరొక్కసారి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అందరికీ నమస్కారాలు. జై శ్రీరామ్. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పదాలు. అందరికీ నమస్కారాలు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. ఇక్కడ కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం ఇక్కడ కూడా మొదలు పెడతాం. వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో అదే మరి చైర్మన్ గారు చెప్తున్నా, బోర్డు మీటింగ్ లో పెట్టి, ఇది కూడా మనకు పవిత్రమైన దేవాలయం. ఈ దేవాలయంలో ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులు ఎవ్వరు కూడా ఆకలితో పోకుండా అన్నదాన కార్యక్రమం ఇక్కడ ప్రారంభిస్తామని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఎన్టీ రామారావు గారు మొదటిసారి అన్నదాన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈరోజు 2,200 కోట్ల రూపాయలు అన్నదాన కార్యక్రమంలో డబ్బులుండే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఆ డబ్బులతో ప్రతిరోజు 1,00,000 మందికి తిరుమల పైన అన్నదానం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటి పవిత్రమైన కార్యక్రమంలో ఇక్కడ కూడా పెట్టాలని నేను టీటీడీ బోర్డును కోరుతున్నా, నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయడానికి దీనికంటే మంచి రోజు రాదు. ఇక్కడే ఈరోజు మనందరం సమావేశం అయ్యాం. సీతారాముల కళ్యాణం చూసాం, పరవశించిపోయాం. ఇప్పుడే చైర్మన్ గారికి మైక్ ఇస్తున్నా, అనౌన్స్ చేసి వీలైనంత తొందరలో ఈ క్యాంటీన్ ద్వారా ఫ్రీ మీల్ పెట్టేట్టుగా తిరుమలలో ఎంత పవిత్రంగా పెడుతున్నారో అంత పవిత్రంగా ఇక్కడ కూడా పెట్టాల్సిందిగా వారిని నేను కోరుతున్నాను. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించిన విధంగా మేము ఎంత తొందర అయితే అంత తొందరగా బోర్డు మీటింగ్ పెట్టి అందులో నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి హామీ ఇస్తున్నాను.
చాలా ధన్యవాదాలు. ఈరోజే మళ్ళీ ఒకసారి సమీక్ష చేసుకొని ఒంటెమిట్టను ఏ విధంగా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేయాలని చేయడం కోసం మిగిలిన పనులు కూడా పూర్తి చేసి భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై వెంకటరమణ. గోవింద గోవింద. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. శ్రీరామచంద్రం శ్రీరపారిజాతం శ్రీరామనామం సంస్మరామి. సీతా సమేతం శ్రీరామచంద్రం